بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معي في حصة من ميزابونتيساج دو لا 5e année primaire. إذن نقول بسم الله والصفحة 35 حصة l'unité 2. إذن je m'entraîne à écrire. تابع l'expression écrite. تابع الحصة expression écrite. إذن نقول بسم الله je m'entraîne à écrire. Complète le texte informatif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. Ajoute les accords et les majuscules si nécessaire. إذن استعمل هذه الكلمات، هذه هي لا boîte à mots، استعمل هذه الكلمات لإتمام القطعة أسفله. إذن الموزولي، إذن سوف نترجم هذه الكلمات قبل أن نبدأ. artisan يعني حرفيون تقليديون، صناع تقليديون. غوا ملك، طومب قبور، بورغريك أبو رقراق، طومبو قبر، كونستروي بنى ماروك المغرب، برنس أمير، architecte مهندس، depuis منذ. إذن نقول بسم الله. الموزولي محمد 5. Le mausolée Mohammed V est un tombeau royal. أنا سوف أرقم 1 2 كما تعودنا. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. إذن le mausolée Mohammed V est un tombeau. إذن c'est le 5. Royal situé à Rabat, capitale du Maroc. 7. Situation. Il se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan et en surplombe de l'embouchure du fleuve Bourgreg. 4. Qu'abrite-t-il? Le mausolée abrite les tombes. Les tombes. Le roi du roi Mohammed V, ex-sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, et le fils et de ses fils, le prince 8 Moulay Abdullah et le roi 2 Hassan 2. إذن sa conception conçue par l'architecte 9. L'architecte vietnamien Eric Vo Toan. Il a été construit, c'est le numéro 6, entre 1961 et 1971, soi-disant de travaux auxquels participent 400 artisans. Numéro 1. Idem marocain. L'édifice est caractérisé par son style classique arabo-andalou selon l'art traditionnel marocain. هل نشرح هذه القطعة؟ إذن نقول بسم الله. إذن le mausolée محمد 5. إذن قبر محمد الخامس أو مزار محمد الخامس. le mausolée محمد 5 est un tombeau. إذن مزار محمد الخامس هو قبر ملكي متواجد في الرباط عاصمة المغرب. situation. إذن وضعيته. Il se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan et en surplombe de l'embouchure du fleuve بورغريغ. إذن إنه يتواجد في على ساحة صومعة حسان وبقبالة أيضا نهر أبي رقراق. كابغيتيل. إذن ماذا يضم أو على ماذا يحتوي؟ le mausolée abrite les tombes du roi Mohammed V, ex-sultan Sidi Mohammed Ben Youssef, et de ses fils, le prince Moulay Abdullah et le roi Hassan II. إذن يضم قبور الملك محمد الخامس والسلطان سيدي محمد بن يوسف وأبنائه مولاي عبد الله الأمير مولاي عبد الله والملك الحسن الثاني. إذن sa conception conçue par l'architecte vietnamien. إذن مؤسس من أو من يعني
التخطيط ديالو والهيكله ديالو كانت من قبل المهندس الفيتنامي إيريك فو طوان. il a été construit entre 1960. إذن وقد بني بين سنة 1961 و 1971. إذن استغرق 10 سنوات، من خلالها شارك فيها 400 عامل تقليدي مغربي. إذن وهذا الصرح تميز بطابعه العربي الأندلسي المغربي التقليدي. إذن أظن أن هذا واضحا. son importance، إذن أهميته. إذن il fait partie de l'ensemble des sites. إذن depuis ça fait 10. Depuis 2012, il fait partie de l'ensemble des sites de rabbin inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel. إذا منذ سنة 2012 دخل في إطار التراث المغربي العالمي. إذا نمر إلى الحصة أو الجزء الثاني من الصفحة ونقول بسم الله. J'écris le premier jet et je le relis. Sur une feuille, écrit un texte informatif sur le mausolée مولاي إدريس à Fès. إذا نكتب قطعة إخبارية عن مزار المولى إدريس بفاس. Avant de rendre ta copie, relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases oui de la grille de relecture ci-dessus. إذن هنا هيئنا قطعة عن مزار أو محج المولى إدريس، يعني هي قد هيأتها وسوف ننجز هذه. إذن ننجز هذه ثم أظهر أمامكم التحضير التمرين. إذن j'ai mis un titre à mon texte oui. هل وضعت عنوانا لهذا النص؟ نعم. j'ai mis des sous-titres. هل وضعت عناوين صغرى؟ نعم. j'ai donné des informations sur le monument oui. إذن أعطيت معلومات عن هذه المعلمة المولى إدريس. نعم. mes phrases ont un groupe nominal et un groupe verbal oui. j'ai respecté la ponctuation oui bien sûr. إذن احترمت جميع هذه المعايير المطلوبة لإنجاز هذه القطعة. إذن j'écris le deuxième jet, corrige ta copie avec les annotations de ton professeur. Tu peux ensuite réécrire ton texte et l'enrichir d'autres informations. إذن هنا سوف نقوم بتصحيح القطعة في القسم مع المعلم أو مع الأستاذ، ونعيد تقييم قطعتنا وكتاباتنا من خلال القطعة التي سوف يقدمها لنا الأستاذ. أتمنى أن كانوا التلاميذ يقومون بمثل هذه الأمور مع معلمين في الأقسام. إذن هذا هو التمرين. إذن هذا تمرين le premier jet. إذن j'écris le premier jet. سوف أقرأ لكم أنه قد لا يبدو لكم الخط واضحا. إذن qu'est-ce que le mausolée مولاي إدريس؟ إذن ما هو مزار المولى إدريس؟ il est le monument le plus connu de Fès. إنه أشهر معلمة في مدينة فاس. situé entre la place نجارين et le souk الطارين. يتواجد ما بين ساحة النجارين وسوق العطارين. il abrite le tombeau du saint patron de Fès مولاي إدريس fils de Lalla فاطمة الزهراء fille du prophète. إنه يضم قبر ابن مولى إدريس ابن لالا فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من خلال هذه القطعة تردوا على الناس اللي كينوضوا ويعيروا المغاربة ويقول لك من هذه أخو دير هذه ترجمة في جوجل تراديكسيون عطيه. إذن sa construction, cet établissement religieux musulman est construit en 1717 et complété en 1824 d'un style alawite lors de sa construction de Fès par Moulay Idriss. إذن هذه المعلمة أو هذه المؤسسة الدينية المسلمة بنيت في سنة 1717
انتهي من بنائها 1824 بأسلوب علوي إسلامي. أيضا في نفس سنوات بناء مدينة فاس من طرف السلطان أو الحفيد الجليل مولاي إدريس. إذن لا تنسونا من الاشتراك في القناة وادعمونا كما ندعمكم، ادعمونا بلايك ودعمونا بتعليق، ولم لا مشاركة القناة، وحتى نستمر، هذا فقط للتشجيع. أشكركم، إلى اللقاء.